నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ పాయింట్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాలు సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడే ముందు ఇప్పుడు ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. నమస్తే సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అందిస్తున్నారు. ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉండబోతున్నాయి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో అండి 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇంటర్ కానీ +2 కానీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయిన పిల్లలకు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. చాలామందికి పిల్లలకి తెలియదు అనమాట, పేరెంట్స్ కూడా అవేర్నెస్ లేదు. ఏంటంటే 10th అవ్వగానే ఒక ఇంటర్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఎలా చేస్తారు ఇంటర్మీడియట్లో, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో 2 years ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అనే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటాయి. అలాగే 2 లాంగ్వేజ్తో కూడా మనం కంప్లీట్ చేస్తామండి. కానీ ఇంటర్తో ఆపకుండా కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మన దగ్గర ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ 2 years + 3 years కలిపి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. కానీ స్టూడెంట్ 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు చదువుకోవడానికి. అలాగే పేరెంట్స్ 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు. ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్గా ఏంటంటే ఒక 5-star హోటల్లో మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దూరంగా టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన ప్రదేశాలు లైక్ గోవా అవ్వచ్చు, ఆగ్రా అవ్వచ్చు, జైపూర్ అవ్వచ్చు, ఉదయ్పూర్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్కి మనం ఒక 5-star హోటల్లో ట్రైనింగ్కి పంపిస్తాం. అలా 1 year అక్కడ ట్రైనింగ్ చేస్తాడండి బాబు. ఆ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళు ఇస్తారు, అలాగే ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అలా స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మనం 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుద్ది. ఇది 10th పాస్ అయిన పిల్లలకి ప్రోగ్రామ్ అండి. అలాగే ఇంటర్ కానీ +2 కానీ లేకపోతే 3 years డిప్లొమా ఉన్న ఈక్వలెంట్ ఇంటర్మీడియట్తో ఉన్న ఈక్వలెంట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేస్తే దాంట్లో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చండి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇలా 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్సే కానీ చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే 2.5 years మన కాలేజీలో చదువుకుని ఇండియాలోనే ట్రైనింగ్ చేస్తారు. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 2 years మన దగ్గర చదువుకుని 1 year ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. అంటే సింగపూర్ పంపిస్తామండి. సింగపూర్ పంపించి అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేపిస్తాము. అలాగే అక్కడ 6 months ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ 6 months ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయినాక ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో 6 months ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో స్టూడెంట్కి ఇంటర్న్షిప్లో ఆల్మోస్ట్ 5 lakhs నుంచి 6 lakhs సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకు ఉన్నాయి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అయితే 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అదే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 1.5 year ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అటు విశాఖపట్నంలో ఇటు హైదరాబాద్లో కూడా అన్ని క్యాంపస్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే అండి, మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంబీఏకి సంబంధించి, మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఎలాంటి కోర్సెస్ అందిస్తున్నారు? మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలకైతే కనుక బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ ఎలాగో ఇది కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. కాకపోతే బీబీఏ అనేది చాలా మంచి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే ఫ్యూచర్లో మంచి హెచ్ఆర్లు అవ్వాలన్నా, మంచి బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వాలన్నా, లేకపోతే మంచి మార్కెటింగ్ పీపుల్ అవ్వాలన్నా, మంచి ఫైనాన్స్ పీపుల్ అవ్వాలన్నా కానీ ఈ బీబీఏ డిగ్రీ లెవెల్లో చేస్తే, అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక బీబీఏ చేస్తే, దీని తర్వాత ఎంబీఏ కూడా కంటిన్యూ చేస్తే మాత్రం స్టూడెంట్కి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. ఈ బీబీఏ కోర్స్ టోటల్గా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 6 సెమిస్టర్స్లో కంప్లీట్ చేస్తారు. ఈ పిల్లలు కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ అని చెప్పి, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్స్ అని చెప్పి చాలా ఉంటాయండి. ఈ పిల్లలు కూడా మనం ఇస్తాం జరుగుద్ది. సో దాని మూలంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. ఈ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి. డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలకి
4 స్పెషలైజేషన్స్ అంటే హెచ్ఆర్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, ఐటీ కానీ, లేకపోతే ఫైనాన్స్ కానీ, ఇలా 4 స్పెషలైజేషన్స్లో ఏదైనా 2 స్పెషలైజేషన్స్ చూస్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే 2 స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ కాంబినేషన్లో తీసుకుంటే ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా కానీ ఫైనాన్స్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంటే ఫైనాన్స్కి వెళ్ళొచ్చు, హెచ్ఆర్ జరుగుతుంటే హెచ్ఆర్కి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే మార్కెటింగ్, ఐటీ తీసుకోవచ్చు. అలా కాంబినేషన్ స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి ఆ 2 స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే మూలంగా స్టూడెంట్కి డబుల్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుందండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో బీబీఏ, మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో ఎంబీఏ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి మన మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే సార్, ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు. విజయనగరం నుంచి మోహన్ గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నమస్తే సార్, నా పేరు మోహన్ సార్. నమస్తే మోహన్ గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే అండి, నాకు దాని గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి సార్. డెఫినెట్గా అండి. మీరు విజయనగరం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అదే విశాఖపట్నం కాలేజ్ 2 ఉన్నాయండి. ద్వారకానగర్లో ఒక కాలేజ్ ఉంది మెయిన్ రోడ్లో, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఒక కాలేజ్ ఉంది. 2 కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి. ఈ రెండిట్లో కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కోర్సెస్ ఉన్నాయి, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. మార్నింగ్ 9 నుంచి 1 o'clock దాకా క్లాసెస్ జరుగుతాయండి. అంటే టోటల్గా థియరీ క్లాసెస్ అన్నీ అవుతాయి. అలాగే 2 o'clock నుంచి 4 o'clock దాకా మీకు ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయి. ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తారు. ఆ ప్రాక్టికల్స్ అయిపోయినాక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మిమ్మల్ని ఈవినింగ్స్ 6 to 9 o'clock, 6 to 10 o'clock మీకు లోకల్లోనే పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఇప్పిస్తారనమాట. ఆ పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఇప్పించడం మూలంగా మీకు మంచి ఉద్యోగాలు చేయడం మూలంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే పొద్దున కాలేజీలో నేర్చుకున్న పాఠాలు, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ మీరు ఈవినింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి, రియల్ టైం ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఆ కోర్స్ మీద ఇంకా అవగాహన పెరగడమే కాదు, మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మీకు అకాడమిక్ సర్టిఫికేట్ ఒక చేతిలో, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఒక చేతిలో ఉంటుంది. అలాగే మీకు స్టైఫండ్ కూడా ఎవ్రీడే మీరు వర్క్ చేయడం మూలంగా ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ దాకా మీకు స్టైఫండ్ కూడా అవైల్ చేసేటట్టు మీకు ఏర్పాట్లు మేము చేస్తామండి. అలాగే మీకు ఈ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయే లోపు అంటే 5th సెమిస్టర్ అయినాక 6th సెమిస్టర్ లోపు మీకు ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాం ఫ్రీగా. అది సింగపూర్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, దుబాయ్ అవ్వచ్చు, థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు. దానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు కూడా మీరు ఫీజులోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్ట్రా ఒకటి కూడా కట్టక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అండి. సన్ కాలేజ్లో చదివే పిల్లలందరినీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తడం జరుగుద్ది. దానికి అయ్యే ఎయిర్ ఫేర్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ, అక్కడ స్టే ఛార్జెస్ కానీ, అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ కానీ అన్నీ కూడా కాలేజ్ చూసుకుంటుంది. 100% జాబ్ గ్యారంటీ అండి. మీ వైపు నుంచి చేయాల్సింది 85% అటెండెన్స్ కాలేజీకి కనుక మెయింటైన్ చేస్తే మీకు బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్, బ్రహ్మాండమైన ట్రైనింగ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజీ తీసుకుంటుంది. ఓకే సార్, మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు. జాన్వి గారు, సంగారెడ్డి నుంచి, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. హలో. నమస్తే అండి, చెప్పండి. సార్ మా బాబు బైపీసీ కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే అండి. తను బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అండ్ నీట్ అప్లై చేశాడు కానీ కరెక్ట్ సరిగా ర్యాంక్స్ రాలేదు. ఓకే అండి. సో దానివల్ల బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ డీటెయిల్స్ బెస్ట్ కాలేజెస్ సర్చ్ చేసినప్పుడు మీ కాలేజ్ వచ్చిందనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో అండి. డీటెయిల్స్ కనుక్కుందామని కాల్ చేసాం. థ్యాంక్ యూ జాన్వి గారు కాల్ చేసినందుకు. యాక్చువల్గా అండి నీట్ ఎగ్జామ్ రాసేది ఎంబీబీఎస్ సీట్ కోసం. ఇది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఏంటంటే సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాం, అలాగే కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా ఎంట్రన్స్లో అందరూ బాగా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ పాల్గొంటారు. అలాగే అందరికీ మంచి మార్కులు వచ్చినా కానీ ర్యాంకింగ్ సిస్టంలో అందరికీ కూడా సీట్స్ రావు, ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ రావండి. సో దాని మూలంగా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 80 to 85% స్టూడెంట్స్కి ఎంబీబీఎస్లో సీట్స్ రావు. వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళ అభిరుచులను బట్టి, వాళ్ళ ఇష్టాలను బట్టి మనం ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ వాళ్ళకి చూపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. అలాగే మన దగ్గర వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సు ఎంబీబీఎస్తో ఈక్వలెంట్గా ఉండే కోర్సు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని నేను చాలా బలంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే డాక్టర్స్ ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారో అలాంటి ప్లేసెస్లోనే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు కూడా అలాంటి హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, అలాంటి హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేస్తారు, అలాంటి ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే వీళ్ళు కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు
ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అలాగే సెలబ్రిటీస్ కూడా ఇవాళ రోజున చాలా మంది పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి చాలా మంచి అవకాశాలు వస్తాయండి. సెలబ్రిటీస్ దగ్గర పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కింద కొంత లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి. అదే సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ, క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకుని డైటీషియన్ కింద సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ ఫైనాన్షియల్గా బ్రహ్మాండమైన స్టేటస్ సంపాదించగలుగుతారు. అలాగే ఇవాళ రోజున అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్ అవ్వచ్చు, నెస్లే అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక పేర్లే అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా వీళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉన్నాయండి. అసలు ఎలాంటి విషయం మీరు ఆలోచించక్కర్లేదు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అండి. అంటే ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్. ఎంబీబీఎస్ సీట్ రాకపోయినా కానీ ఎక్కడా కంగారు పడకుండా బ్రహ్మాండంగా మళ్ళీ సెటిల్ అవడానికి మంచి అవకాశం ఉంది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే సార్, మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో బైపీసీ చేసిన వాళ్ళకి, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి కోర్సెస్ అందిస్తున్నారు? ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఒకటి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతాయండి బీఎస్సీ అంటే బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి చాలా ఎందుకు నప్పుతాయి అంటే 2 కూడా బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం మూలంగా 100% ప్లేస్మెంట్ రావడమే కాదు, బ్రహ్మాండంగా అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అలాగే చాలా మంచి కెరియర్ కూడా వీళ్ళు పెంపొందించుకుంటారనమాట. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వీళ్ళు పిల్లలు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలు అయితే కనుక వీళ్ళు ఇందాక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ, హెల్త్ సెక్టర్స్లో కానీ వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావడమే కాదు, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. అలాగే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇలా అర్హులండి. ఓకే అండి, మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్లో చదవడం కన్నా మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎందుకు చదవాలి, అలాగే ఐఐపి ప్రత్యేకత ఏంటి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ దేర్. అంటే కాలేజ్ ఉండేది చదువు చెప్పడానికి, బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఉంటాయండి. అందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్తారు అన్నీ కూడా. కాకపోతే మన కరికులంకి మిగతా కాలేజ్ కరికులంకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన కరికులంకి కొంచెం మనం అడ్వాన్స్గా కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు అవ్వచ్చు, ఆంధ్రాలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అవ్వచ్చు, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ని కూడా ప్రతి కాలేజీని కూడా ఒక ఇండస్ట్రీతో టైఅప్ ఉండాలంటున్నారు. మేము ఇది 18 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి చేస్తున్నామండి. మాకు అనేకమైన హోటల్స్తో, అనేకమైన మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో, అనేకమైన ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్తో, అనేకమైన ఆర్గనైజేషన్స్తో మాకు టైఅప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. స్టూడెంట్స్ని చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేపించడం అనేది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. మా దగ్గర ఉన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, బైపీసీ చదివే బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ చదివే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బీబీఏ అవ్వచ్చు, ఎంబీఏ అవ్వచ్చు, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పిల్లలు కొంత టైం కాలేజ్లో చదువుకొని, కొంత టైం ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని, ఆ తర్వాత కొంత టైం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారండి. దాని మూలంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అన్నింటికి మించి స్టూడెంట్స్ కష్టపడి వర్క్ చేసినందుకు అక్కడ ఎంప్లాయర్ వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలో డబ్బులు కూడా పే చేస్తారు. కాబట్టి మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 నుంచి 20,000 దాకా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ యొక్క వర్క్ని బట్టి, వర్క్ లోడ్ని బట్టి, కష్టాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. సో 10,000 నుంచి 20,000 దాకా అతనికి చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్లో డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే అక్కడ బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు, బాగా మేనేజర్స్తో కానీ, సీఈఓస్తో కానీ, అలాగే పెద్ద పెద్ద చైర్మన్స్తో కానీ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఆ పరిచయం ద్వారా అతను చేసే వర్క్ మూలంగా అతనికి 100% ఉద్యోగం కూడా అక్కడ రావటం అన్నది 100% జరుగుతుందండి. దిస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్. అలాగే మన స్టూడెంట్, మన కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్, పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్ ఒకే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే కనుక మన స్టూడెంట్ దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, అలాగే అకాడమిక్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. సో దాని మూలంగా ప్రతి ఎంప్లాయర్ కూడా ఫస్ట్ మన స్టూడెంట్కే ఛాన్స్ ఇస్తారు. అలాగే ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఫస్ట్ మన స్టూడెంట్కే హైక్స్ కానీ, ప్రమోషన్స్ కానీ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 ఇయర్స్ చదువుకునేటప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి, ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ జీవితాంతం కౌంట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ సేమ్ ఏజ్లో ఉన్న స్టూడెంట్కి, సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ స్టూడెంట్ కంటే ఎప్పుడు 2 ఇయర్స్ హెడ్ ఉంటాడండి మన స్టూడెంట్. ఓకే అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన విద్యార్థుల భవిష్యత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? 100% చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంటుందండి. కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి చేతిలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే చాలండి, వాళ్ళ రోజున ఉద్యోగం వస్తుంది. అదే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదవటం మూలంగా అతనికి మంచి ఎకనామిక్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, అలాగే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఈవినింగ్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాడు కాబట్టి చాలా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంకా బాగా పెరుగుద్ది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అలాగే అతనికి స్టైఫండ్ రూపంలో డబ్బులు కూడా వస్తాయి కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా పెరుగుద్ది. అలాగే మేము ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షనే కాకుండా
మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, అలాగే లాకి సంబంధించి హోటల్ లా అని ఉంటుంది, సైన్స్ సంబంధించి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఐటీ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా విపరీతంగా పెంచుతాం. అంటే మంచి ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాము, ఫ్రెంచ్ నేర్పిస్తాం, హిందీ నేర్పిస్తాం. ఇలా అన్ని లాంగ్వేజెస్ నేర్పించడం మూలంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తాం అనమాట. చదువుకునేటప్పుడే మనం ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తున్నాము, ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. కాబట్టి స్టూడెంట్కి పాస్పోర్ట్లో ఆల్రెడీ వన్ టైం కంటే ఎక్కువ సార్లు వీసా వచ్చి పాస్పోర్ట్లో స్టాంపింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడంలో చాలా ఈజీ అవుతుందండి. సో అందుకనే మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్ ప్రతి 100లో 60 పీపుల్, మోర్ దెన్ 60 పీపుల్కి వాళ్ళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అలాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ చాలా ఈజీ అయిపోద్దండి. బికాస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయండి. MBA, BBA చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి? మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. చదువుకున్న పిల్లలు, మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఎప్పుడూ కూడా మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ కానీ, HR కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, లేకపోతే IT కానీ, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి 4 డిపార్ట్మెంట్లు కంపల్సరీగా ఉంటాయండి. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళు ఫిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో అందుకని ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ పిల్లలు, మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు 100% ఈ పిల్లలకి ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుంది అనమాట. అది కూడా మన దగ్గర చదివే పిల్లలు డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, లేకపోతే మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, HR కానీ ఇలా కాంబినేషన్స్లో చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇంకా మెరుగ్గా ఉంటాయండి. 100% వీళ్ళకి కూడా మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు IIP ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి ఈ పిల్లలు కూడా చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ పిల్లలు కూడా 100% జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుంది. అలాగే నాలెడ్జ్ పరంగా బ్రహ్మాండమైన ఎకడమిక్స్ నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే టీచర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ, గెస్ట్ లెక్చరర్స్, ఇండస్ట్రీ నుంచి మనుషులు వచ్చి గెస్ట్ లెక్చరర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్ అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటాడు. ఇతను కూడా ఇలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి చాలా స్పీడ్గా అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటాడు. మార్కెట్కి ఎలా అవసరమో అలా తయారు చేసి, ఇండస్ట్రీకి ఎలా అవసరమో అలా మనిషిని తయారు చేసి ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వటం మా బాధ్యత అండి. సో దాని మూలంగా స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఉద్యోగం రాగానే బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. ఆ పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా అతను బ్రహ్మాండంగా కెరియర్లో ఇంక వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా బ్రహ్మాండమైన కెరియర్ని సాగదీస్తాడు. అయితే ఈ కోర్సెస్కి అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుంది? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి. సండేస్ కానీ, హాలిడేస్ కానీ మనకు కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కాలేజ్లో. జస్ట్ వాకిన్ అవ్వాలి. పేరెంట్స్తో రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే పేరెంట్స్తో వస్తేనే IIP ప్రోగ్రామ్ గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. 18 years నుంచి 25 years మధ్యలో ఉన్న పిల్లలు ఎందుకు వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్ చాలామంది పేరెంట్స్కి ఉంటుంది. అనేది తల్లిదండ్రులు ఆలోచనలో పడతారు, చదువును వర్క్ బ్యాలెన్స్ చేయగలరా అని చెప్పి. సో మేము అది అంతా కూడా మేము చెప్తాం అనమాట. ఎలా చేస్తాడు, ఎలా చదువుకుంటాడు, ఎలా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాడు, ఎలా ఉద్యోగం చేస్తాడు అనేది ఇవన్నీ చెప్పడం మూలంగా పేరెంట్స్ కన్విన్స్ అయినాక ఆ స్టూడెంట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ స్టూడెంట్ అలా కష్టపడి చదువుకోగలడు, వర్క్ చేయగలడు, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోగలడు. అంటే రోజుకి 10 గంటల సేపు నుంచి 12 గంటల సేపు దాకా చదువు, ప్రాక్టికల్స్, జాబ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలడు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాకు వచ్చినాక అతన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుని, అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుని అతనికి అన్ని విధాలా మేము కోర్సుని మేము కంప్లీట్గా అతనికి అందించగలుగుతాము, అన్ని ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలుగుతాము అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినాక అతనికి, ఎందుకంటే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే స్టూడెంట్కి రావాలంటే ఆ ఫైర్ ఉందా లేదా అన్నది ముఖ్యంగా గమనించాలి. స్టూడెంట్ బాగా కష్టపడగలరా లేదా. అలాంటి కష్టపడే వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ నప్పుతాయండి. లేని పక్షంలో అంటే వాళ్ళు కాలేజీకి రాకపోయినా, అటెండెన్స్ బాగా తక్కువ ఉన్నా, మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా కానీ వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇప్పించడంలో మనం ఫెయిల్ అవుతాం అనమాట. అందుకని చెప్పి ముందు జాగ్రత్తగానే ఆ స్టూడెంట్ యొక్క సీరియస్నెస్ తెలుసుకుంటాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అతను ఆ సీరియస్నెస్ తెలుసుకుంటే, ఎడ్యుకేషన్ మీద సీరియస్గా ఉంటే కనుక అలాంటి పిల్లలకి బ్రహ్మాండంగా చదువు చెప్పొచ్చు, బ్రహ్మాండంగా ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించవచ్చు, అలాగే బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించవచ్చు, ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అలాగే బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వస్తాయండి. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా విషయాలు చెప్పారు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి. ఇది ఇవాల్టి కెరియర్ పాయింట్.